कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। बंधुगण मु आपण मानकु समस्त को कहबा को चाहूछि जे जदि आपण एही भिडियोटी को देखिबार साहस रखंती तेबे केवल एहा को देखिबा उचित। जहा हेबाबा कथा नथिला ताहा शेषरे घटिगला। हाँ बंधुगण एक शक्तिशाली छेली जालरे फसी जाइछि। आगामी 4 दिन आपणक जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समय हेबाकु जाउछि। आपण केबे एहाकु आपणक स्वप्नरे कल्पना करि नथिबे। आपणक जीवनरे एपरि एक भयंकर घटना घटिबाकु जाउछि। बंधुगण किंतु आमे आपणक समस्तक सहित अछु जे आजिर भिडियो को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखिबो से संपूर्णित देखिबो से संपूर्ण सफल जीवन पाइबो। आपण जहा इच्छा करूछंती जहा पई आपण एते वर्ष धरि आग्रही ताहा आपणको आगामी 4 दिन मध्यरे मिलिबो। किंतु मोर एकमात्र शर्त हेउछि जे आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु भगवान विष्णुंको समस्त सच्चा भक्त प्रिय भक्तगण मेष राशि उपरे प्रथमे दयाकरी भिडियोटी को एक मिठा लाइक दियंतु एवं सच्चा हृदय रे तळे थिबा मंतव्य विभाग रे 3 थर जय विष्णु भगवान लेखंतु। यह आपनकु सीधा सलख भगवान विष्णुंको समस्त आशीर्वाद एवं प्रेम प्रदान करिवो। आपनकर समग्र परिवार सेगुरिकु ग्रहण करिवे। बंधुगण जेतेबेले भगवान किछि दियंती से ताहा प्रचुर परिमाण रे दियंती किंतु जेतेबेले से आपनकु परीक्षा करंती ताहा मध्य अत्यंत कष्टकर होइथाए एवं आपन बहुत समय धरि सेही परीक्षा देई गति करूछंती। किंतु वर्तमान सेही परीक्षा शेष होइछि। वर्तमान फलाफल पाइबार समय एबे आपन आपनक कर्मर फल पाइबे। न्याय प्रभु स्वयं शनिदेव आपनक पई तांकर विचार घोषणा करिछंती। आगामी 3 दिन मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबो जहा आपनक समग्र जीवनर गतिपथ को बदलाई देबो। बंधुगण वर्ष आरंभ हेबा पूर्वरु मु भविष्यवाणी करिथिली जे प्रारंभिक समय टिके चैलेंजिंग हेबो किंतु समय आगको बढ़िबा सहित आपनक जीवन रे सबुकिछि आगामी 3 दिन मध्यरे तुमरो जीवन एक अप्रत्याशित मोड नेबाकु जाउछि। तुमे केबे भाबि नथिलो एपरि किछि तुम पाखकु आसीबो। बंधुगण केतेबेले आमे भगवान को साइकेल पई प्रार्थना करू एवं भगवान चमत्कार भावरे एक कार प्रदान करंती। एहार अर्थ हेउछि भगवान सबुबेले आमकु आमे आशा करुथिबा ठारु अधिक दियंती एवं वर्तमान एही चमत्कार तुम सहित घटिबाकु जाउछि। जदि तुमे भगवान को 10 टंका मागिथिले तेबे भगवान निजे तुमको 10 टंका देबे। किंतु बंधुगण एहा सहित तुमे 3टी जिनिष विषय रे अत्यंत सतर्क रहिबाकु पड़िबो। हाँ बंधुगण तुमे एही 3टी जिनिष विषय रे संपूर्ण सतर्क रहिबाकु पड़िबो। प्रथम हेउछि जने व्यक्ति। हाँ जने व्यक्ति जे तुम पाखरे रहे एवं अत्यंत प्रतारक। एही व्यक्ति सबुबेले तुमको किपरि क्षति पहुंचाइबो से विषय रे चिंता करुछि एवं जेतेबेले सुजोग पाइबो तुमको तळकु आनिबा पाई कोनोसी कसरत छाडिबो नाही। एही व्यक्तिंको ठारु दूरे रहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। मु तांको विषय रे एक द्वितीय कथा हेउछि बंधुगण तुमरो भावना को नियंत्रण रे रख। कारण तुमे बहुत भावप्रवण व्यक्ति एवं तुमे प्रायतः तुमरो भावना को दूरेई देई निज पाई समस्या सृष्टि कर। जे तुमको सबुठारु अधिक क्षति पहुंचाए से निजे तुमे सहजरे काहाकु विश्वास कर एवं तापरे सही लोक माने तुमको विश्वासघातकता करंती। मु तुमको परवर्ती कथा कहिबाकु जाउछि ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण। तुमे दिन सारा अनेक काम कर, खाओ, पानी पियो, लोकंकु भेटिबो एवं बुलिबो। किंतु एही 3 दिन मध्यरे गोटिए काम अछि जहा तुमे भूलरे मध्य करिबा उचित नुहे एवं जदि तुमे ताहा कर तेबे तुमरो सुखी जीवन मध्य नरकरे परिणत होई पारे। एबे बंधुगण आसंतु जानिबा कोन करिबा उचित एवं कोन एराइबा उचित। मु तुमको तुम जीवन रे आसीबाकु थिबा आनंद विषय रे संपूर्ण विवरणी देबी। एही भिडियोटी बहुत स्वतंत्र हेबाकु जाउछि सेथिपाई आरंभरु शेष पर्यंत मो सहित रहिबा गुरुत्वपूर्ण। कारण एही भली भिडियो साधारणतः तयारी हुए नाही। कारण एही भिडियो आपनक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। समस्तंको भाग्य रे एते बड़ परिवर्तन लेखा होई न थाए। आपण अत्यंत भाग्यवान जे भगवान आपनक डाक सुनिछंती। से हुए तो डेरी रे सुनिथिबे किंतु से एहाकु अनदेखा करि नाहंती। दुनिया रे अनेक लोक अछंती जाहांको कथा भगवान केबे सुनंती नाही। सेथिपाई मु जाहा कहिबाकु जाउछि ताहा बहुत ध्यान सहित सुनंतु एवं बंधु माने आगकु बढ़िबा पूर्वरु दयाकरी एही भिडियो को लाइक करंतु। एही गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी केवल आपनक पई तयारी करा जाइछि जहा द्वारा
ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେବତାଙ୍କ ଦେବତା ମହାଦେବଙ୍କ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ଏବଂ ହଁ, ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ତେବେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇ କୁହ। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାଗଣାରେ କରିବି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେବି ନାହିଁ। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ବହନ କର। ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଠକନ୍ତି, ତୁମେ ଏହା ଜାଣି ନପାରି। ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ। ତେଣୁ ଏବେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା କିପରି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ କିଛି ସମାଧାନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ କେତେ ଲୋକ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏଥର ପୁଣି ପ୍ରତାରିତ ହୁଅ, ତେବେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଠକିଛି କିମ୍ବା ତୁମର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି, ତେବେ ତୁମର ହୃଦୟରୁ ତାହା କାଢ଼ି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। କାମରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ତୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ, କାରଣ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଜୀବନ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦି ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମର ହୃଦୟ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ, ତୁମର ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ତୁମର ଶରୀର ଥରିଯାଏ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତୁମ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସତର୍କ ରୁହ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ମୁହଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାହାରୁ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୋର 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଜୟ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 9ଟି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି
ଯିଏ ତୁମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାମ ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସ୍ ଅକ୍ଷର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମିଠା କଥା କହିବେ, ହସିବେ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ଯେପରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତୁମ ପାଇଁ ବିଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମର ପ୍ରଗତି, ତୁମର ଖୁସି, ତୁମର ଘରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରେ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁସି ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଖବର ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ ଉପରେ ଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ଯେପରି ଖୁସି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଝଗଡ଼ା, କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, କେତେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ଘରେ ଖରାପ ପରିବେଶ, କେତେବେଳେ କେବଳ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାମ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖରାପ ଅତୀତକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଭଲ। ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରତି କର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ହେଉଛି କାହାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା କର ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନୁହେଁ। ଆଶା କର ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଏପରି ଆଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ବିଫଳ ହେଉଛ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟେ ତାହା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଭୁଲ କର, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି କିଛି କଥା ତୁମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ମାଛ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୋଖରୀ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମାଛକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଆଦୌ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିବା ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିପାରେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ସମାଧାନ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପରି ଏହି ସମୟରେ ଅଯଥା ବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଏପରି ଯେପରି ତୁମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଏହା ବିନା କାରଣରେ ଘଟୁଛି ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଲୋକ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଦୋଷ ଖୋଜି ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଶୁଣିଛ ଏବଂ ତୁମ ମନରେ 2ଟି ମୁହଁ ଝଲସୁଛି, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ତୁମର ବିବେକ ତୁମକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। କାରଣ ତୁମ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଗଧିଆ ଭରି ମନ ଥିବା କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏବଂ ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁଛ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚେତାବନୀର ଗୁଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ପରି ଝଲସୁ। ତୁମେ ଏହା କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ କି କିମ୍ବା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯେ ଏହା ତୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥରହର କରାଇଦେବ। କଳିଯୁଗରେ କାହାର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତୁମ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ସେହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ
ଯେ ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏହି 9 ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ପୂର୍ବଜିଛନ୍ତି ତୁମ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିଥିବା ଭଲ କାମର ଫଳ ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 2026 ବର୍ଷ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତୁମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ତୁମର କାମ କରିବାର ଯଦି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାବଧାନ ରୁହ। ତୁମ ଜୀବନରେ 2ଟି ମୁହଁ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସେମାନେ ତୁମର ନିଜର ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା କହୁଛି। କାରଣ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତୁମର ମନ ହଠାତ୍ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏପରି ଯେ ତୁମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ବିନା କାରଣରେ ଘଟୁଛି ନାହିଁ। ଏହି 2 ଜଣ ଲୋକ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯିଏ ମିଠା କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଦୋଷ ଖୋଜି ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଶୁଣି ତୁମ ମନରେ 2ଟି ମୁହଁ ଚମକୁଥାଏ, ତେବେ ବୁଝ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ତୁମର ଶକ୍ତି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏବଂ ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚେତାବନୀର ଗୁଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ପରି ଝଲସିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ରଣନୀତି କେବଳ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତୁମର ଘର, ମନରେ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଏପରି ଖବର ପାଇବ ଯେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।